Good afternoon, friends. We are into our second lecture of the national income chapter. This topic is about different concepts of national income. In our last lecture, we had studied about the circular flow of national income in 2-sector, 3-sector, and 4-sector economy, or in open economy. So today we are going to study about different concepts of national income. So you must have heard about such things like GDP has increased or GNP has decreased, or the per capita income of the country has risen or it has fallen. So all those concepts are about national income aggregates, and these are the concepts that we are going to learn about in our today's lecture. GDP, NDP, GNP, NNP, GNP and GDP at current prices, GNP and GDP at constant prices, market prices, factor cost, per capita income, personal income, and disposable income. So let's start about the first concept, that is gross domestic product and net domestic product. It's very interesting concept, and it is widely used concept. Mostly whenever you read about national income growth, you are talking about GDP, right? GDP, the long form of the GDP. Do remember this, because we may ask a question like, what is the full form of GDP, or what is the full form of NDP? So GDP is gross domestic product. Like gross means the total, ठीक आहे, आणि domestic means देशांतर्गत. In Marathi we call it as देशांतर्गत. So gross domestic product is एकूण देशांतर्गत उत्पन्न किंवा उत्पादन. तर when we say it is deshantargat or domestic, it means that the factors of production have stayed into our boundaries. Means they have not crossed the economic or political boundaries of our country, and by staying in our boundaries, they have produced those goods and services. And if we measure the value of goods and services produced by the factors of production by working in our economic boundaries, and if we calculate the value of those goods and services without duplication, so then it is called as the gross domestic product. So the formula that we can give for GDP measurement, it is called as C plus I plus G plus NX. So GDP. So what is GDP? Here we can see C is consumption. Consumptions म्हणजे ज्या goods, durable, non-durable, and services. Services म्हणजे transport, hoteling, insurance, banking, education, medicine, legal services, all these are services. तर ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस, इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे लोकांनी वेगवेगळ्या रॉ मटेरियलमध्ये, इन्व्हेंटरीमध्ये, प्लांट अँड इक्विपमेंट, रेंटल रिअल इस्टेट, या सगळ्यामध्ये केलेली गुंतवणूक, गव्हर्नमेंटची स्पेंडिंग. मग गव्हर्नमेंट म्हटलं की आपली फेडरल गव्हर्नमेंट म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आणि लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजे ZP किंवा पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा किंवा गावामध्ये असणाऱ्या ग्रामपंचायती. तर यांच्याद्वारे. आणि नेट एक्सपोर्ट्स. आता बऱ्याच ठिकाणी काय असतं, अनेक पुस्तकामध्ये चुकीचं लिहिलेलं असतं की दॅट एक्सपोर्ट्स अँड इम्पोर्ट्स आर नॉट इन्क्लुडेड इन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट असं नसतं की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टमध्ये काय, ऑल दोज गुड्स अँड सर्व्हिसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेईंग इन आवर ओन कंट्री. आपल्याच देशात राहून. आता एखाद्या चायनीज मॅन्युफॅक्चररनी चीनमध्ये राहून वस्तू बनवली आणि भारतीय मॅन्युफॅक्चररनी भारतात राहून वस्तू बनवल्या. मग आपण समजा 200 कोटी रुपयांची एक्सपोर्ट केला आणि त्यांनी मात्र त्यांच्याकडून आपल्याला 400 कोटीचा एक्सपोर्ट केला, किंवा आपण 400 कोटींचा इम्पोर्ट केला. तर आपण एक्सपोर्ट केला 200चा आणि इम्पोर्ट केला 400चा. याचा अर्थ आपला जो नेट एक्सपोर्ट आहे तर तो कसा आहे, मायनस आहे. मग अशा वेळेस समजा CIG, मग C 100 कोटी, I 100 कोटी आणि G 100 कोटी असेल किंवा 200 कोटी असेल. हे 200 कोटी, C 200 कोटी, I 200 कोटी आणि G 200 कोटी, हे झाले 600. आणि हे NX आहे, एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्टमधून मिळालेला पैसा किती आपला, 200 कोटी आले, 400 कोटी गेले, म्हणजे घाटा किती झाला, 200 कोटीचा. याचा अर्थ या तिघांचे मिळून जे 600 कोटी झाले होते, 600 crores minus 200 crores is equal to 400 crores. In that case our GDP would be less. भारताच्या बाबतीत एक्झॅक्टली हेच होते की आपण ज्या एक्सपोर्ट करतो त्याच्यापेक्षा आपले इम्पोर्ट जास्त आहेत, त्यामुळं आपला GDP हा आपल्या GNP पेक्षा कमी असतो. ठीक आहे. आता
जी डी पीमध्येच एक दुसरी संकल्पना आहे, दॅट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट, ॲज यू आर ऑल स्टुडंट्स ऑफ कॉमर्स, यू नो दॅट व्हॉट इज नेट. Net is after depreciating or after deducting something. So what is to be deducted from GDP for arriving at net domestic product? If we decrease the depreciation, now again I am stressing this point that it could be a question in your exam. What is depreciation? Depreciation is the provision made every year for replacing the stock of machines rusted due to wear and tear. की ज्या मशीनच्या वापरामुळं त्या मशीन खराब होणार आहेत आणि त्या मशीनची एक लाईफ आहे, तर त्या काही दिवसानंतर त्या रिप्लेस कराव्या लागणार आहेत, तर त्याची अकाउंटिंग प्रोव्हिजन आपण दरवर्षी करतो. दॅट प्रोव्हिजन इज कॉल्ड ॲज डिप्रिसिएशन. सो वेन वी रिड्यूस द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिप्रिसिएशन फ्रॉम जी डी पी वी गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आता इथेही आपण तेच बघितलं, व्हॉट इज ग्रॉस वर्सेस नेट. इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॅशनल इन्कम देर इज इरोजन ऑफ टोटल प्रोडक्टिव्ह ॲसेट्स. जेव्हा आपण नॅशनल इन्कम एस्टिमेट करतो, त्यातनं तयार करतो, तेव्हा ती जे काही मशीन्स वापरतो, स्टॉक वापरतो, त्या काही ना काहीतरी काय होणार आहे की घटना आहे. समजा एखाद्या धरणाचं आयुष्य 20 वर्षाचं आहे, तर 20 वर्षानंतर ते परत वाढावं लागणार आहे. धरणाचं आयुष्य 20 वर्षाचं नसतं, ती बरंच जास्त असतं. पण फॉर एक्झाम्पल किंवा एखादी मशीन आणलेली आहे, 10 वर्षानंतर टेक्नॉलॉजी बदलते, ती मशीन खराब होते, मग 10 वर्षानंतर अचानक पैसे आणायच्या ऐवजी आपण काय करतो, वी मेक अ प्रोव्हिजन फॉर रिप्लेसिंग दॅट मशीन एव्हरी इयर. मग 10 वर्षाचं दरवर्षी 10% असे करत 10व्या वर्षाला आपल्याकडे पूर्ण पैसे असतात. वी कॅन रिप्लेस दॅट मशीन. मग हे जे एरोजनसाठी आपण काढलेले पैसे आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज डिप्रिसिएशन. सो या ग्रॉसमधनं ते डिप्रिसिएशन वजा केलं की जे उरतं त्याला वी कॉल ॲज नेट, म्हणजे जी डी पी आणि जी एन पी. आता इथं एक थोडंसं जर आपण बघितलं की भारताचं जे नॅशनल इन्कम आहे किंवा आपला जो जी डी पी आहे तो बघितला, तो 1984 साली तर तो किती डॉलर्स होता, तर तो आता हे दरडोई जे आपला जी डी पी होता तो 288 इतका होता, म्हणजे $288 एवढा होता. मात्र जर आपण बघितलं आता की स्पेशली आफ्टर 2008 इट हॅज रायझन क्वाईट फास्ट अँड इट हॅज रायझन टू 3209. म्हणजे 288 एवढं दरडोई आपलं जे उत्पन्न होतं डॉलर्समध्ये एका वर्षामध्ये, $288 हे आपलं पर कॅपिटा इन्कम होतं. म्हणजे साधारणतः $300 म्हणलं आणि $1.70 म्हणला तर 7-21 रुपये एवढं आपलं दरडोई उत्पन्न होतं कधी 1984ला. मात्र आता जर आपण पाहिलं तर किती आहे, तो 3200. साधारणतः 3000 जरी म्हणलं तर 7-21 म्हणजे ते 2,10,000 एवढं वाढलेलं आहे. तर 10 पट वाढ झालेली आपल्या जी डी पीची असं आपण या काळात म्हणू शकतो. सिमिलरली ही दुसरं स्टॅटिस्टिक्स आहे की जगामध्ये आपला वाटा किती आहे. तर इथं जर बघितला तर जगाच्या एकूण जी डी पीमध्ये अमेरिकेचा जो शेअर आहे इट इज 24%, चायनाचा शेअर इट इज 14%, जापानचा 5.9, जर्मनीचा 4.54, फ्रान्सचा 3.26, युनायटेड किंगडमचा 3.85 आणि त्यानंतर भारताचा नंबर आहे तो म्हणजे 2.83. तर अशा प्रकारे जगाच्या दृष्टीने अजूनही आपण आत्ता कुठं तरी जगाच्या मॅपवर आलेलो आहे. पण तसं बघायला गेलं तर जगातील दुसरा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आणि त्यातला आपला वाटा किती जगातला, तर तो आपली लोकसंख्या जगाच्या 17% आणि त्याच्यामध्ये आपला जगाच्या उत्पन्नातला वाटा किती आहे, 3%. म्हणजे याचा अर्थ आपल्यापेक्षा इतर देश श्रीमंत आहेत आणि आपण तेवढेसे श्रीमंत नाही, असा याचा अर्थ होतो. आता जी डी पीपेक्षा एक मोठी संकल्पना आहे, वन ब्रॉडर कन्सेप्ट इज देअर, इट इज कॉल्ड ॲज जी एन पी. So generally whenever we are referring to national income, we are not referring to GDP unless otherwise stated. We are always referring to GNP. What is GNP? GNP is GDP plus net factor income from abroad. So as I told you just now, while watching that 4 sector economy or open economy model, circular flow चा open economy model पाहताना आपण बघितलं की भारतातले काही लोक परदेशात गेलेले आहेत आणि परदेशातले काही लोक भारतात आलेले आहेत. तर भारतातल्या लोकांनी, भारतातल्या कंपन्यांनी, भारतातलं जे काही कॅपिटल परदेशात गुंतवलेलं आहे, भारतातले जे एंटरप्रेनर्स परदेशात जाऊन काम करतात, तर अशांनी मिळवलेले पैसे आणि त्यातले जे पैसे ते आपल्या देशात परत पाठवतात, तर ते पैसे आणि परदेशातल्या लोकांच्या मल्टीनॅशनल कंपन्या ज्या भारतात आहेत त्यांनी इथं जे पैसे कमवले आहेत आणि ते आपल्याकडे त्यांनी जे नफा मिळवलेला आहे, त्यांनी जे व्याज मिळवलेलं आहे भारतात,
ते काय करतात, ते आपल्या मायदेशी पाठवतात. यांना रेमिटन्सेस असं म्हणतात. मग आपल्याला जे मिळतात त्याला आपण रिसीट्स असं म्हणतो. जे आपल्याला द्यावं लागतं वी कॉल इट ॲज पेमेंट्स. मग आपण काय करतो, GDPमध्ये भारताच्या फॅक्टर्सनी परदेशातून मिळवलेल्या रिसीट्स आणि परदेशातल्या लोकांनी भारतात मिळवलेले पैसे जे आपले पेमेंट आहेत, तर ह्यांची ॲडिशन करतो. रिसीट्स मायनस पेमेंट्स असं करतो आणि ते जेव्हा GDPत ॲड करतो, इट इज कॉल्ड ॲज द नेट फॅक्टर इन्कम फ्रॉम अब्रॉड. If we see it here, what it is the difference between income received from abroad by normal residents of India for rendering services in other countries. म्हणजे भारतातल्या लोकांनी परदेशात काम करून आपली सेवा देऊन मिळवलेलं जे उत्पन्न आहे आणि त्यातला जो भाग त्यांनी भारतात पाठवलेला आहे आणि जो भारतात आपल्याकडे रिसीव्ह झालेला आहे तो, आणि इन्कम पेड टू द फॉरेन रेसिडेंट्स फॉर द सर्व्हिसेस रेंडर्ड बाय देम इन इंडिया. म्हणजे परदेशातल्या नागरिकांनी, परदेशातल्या भांडवलांनी, परदेशातल्या उद्योजकांनी, एंटरप्रिनर्सनी जे काही पैसे भारतात राहून कमवलेले आहेत आणि जे पैसे त्यांनी त्यांच्या मायदेशी पाठवलेले आहेत, ह्यांच्यातला जो डिफरन्स आहे दॅट इज नेट फॅक्टर इन्कम फ्रॉम अब्रॉड. सो इफ वी ॲड GDP प्लस नेट फॅक्टर इन्कम फ्रॉम अब्रॉड, सो वी गेट GNP. ठीक आहे. मग GDPचं सूत्र आपल्याला माहिती आहे, द फॉर्म्युला C+I+G+X-M. इथं हा भाग संपला. ह्याच्यामध्ये इफ वी ॲड द रिसीट्स मायनस पेमेंट, रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड परदेशातून मिळालेले पैसे आणि परदेशात दिलेले पैसे, तर ह्या दोघांचे जे काय असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, आपलं GNP. तर आता ह्याच्यात जर आपण बघितलं व्हॉट इज GDP आणि GNP, अजून परत एकदा अजून डीपमध्ये, GDP इज यूज्ड वेन द पर्पज इज टू मेजर द प्रोडक्ट जनरेटेड इन अ कंट्री. आपल्या देशातलं उत्पन्न किती झालं हे जर बघायचं असेल तर आपण काय करतो, GDP वापरतो. आणि आपल्याला परदेशातून सगळीकडून आपल्या देशाचं जागतिक साईज किती मोठं आहे हे बघायचं असेल तर GNP वापरतो. फॉर एक्झाम्पल आता चीनच्या बाबतीत जर बोलायला गेलं तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला 40% भाग त्यांच्या देशातल्या देशात विकल्या आणि खपवल्या जातो. 60% माल त्यांच्या पूर्ण अर्थव्यवस्थेचा ते काय करतात, परदेशाला निर्यात करतात. भारताच्या बाबतीत उलट आहे, आपण 80% आपलाच माल खातो आणि 20% आपल्याला फक्त एक्सपोर्ट करायसाठी सापडतो. तर आपल्या दृष्टीने जागतिक व्यवहारांना एवढं महत्त्व नाही आहे जेवढं चीनच्या दृष्टीने जागतिक व्यवहारांना आहे. म्हणून मग चीनसाठी GNP ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. अँड फॉर आवर इकॉनॉमी GDP इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आता हिअर अगेन यू कॅन सी द डिफरन्स बिटवीन GNP अँड GDP. It is the value of goods and services made by a country's residents and businesses regardless of production location. म्हणजे अमेरिकेतली कंपनी आहे, तिने भारतात पैसे कमवलेले आहेत, पण ते कुठं कमवले आहेत हे महत्त्वाचं नाही आहे. पैसे कमवले तर त्यातला काही भाग अमेरिकेत आला आहे, तर तो जो आलेला आहे त्याला काय म्हणायचं आपण, GNP असं म्हणायचं आहे. आणि जर हे महत्त्वाचं असेल की कोणी पैसे कमवलेले आहेत, आता हे जो मॅप आहे हा कोण आहे, तर ही जॅपनीज आहे, ही ब्राझील आहे, तर मग लोकेशन काय, अमेरिका. पण बनवणाऱ्या कंपन्या कुठे आहेत, त्यांनी अमेरिकेत राहून बनवलं आहे का कुठं राहून बनवलं आहे हे महत्त्वाचं आहे. जर त्याची लोकेशन महत्त्वाची असेल, आपल्या देशात उत्पादन करणं महत्त्वाचं असेल तर त्याला GDP महत्त्वाचं आहे. आणि उत्पादन कुठेही होऊ द्या पण पैसा आपल्याकडे येतो असं असेल तर त्याला काय म्हणायचं, GNP. म्हणून मग चीनसाठी काय महत्त्वाचं आहे, GNP. आपल्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे, GDP. आता मार्केट प्राइसेस आणि फॅक्टर कॉस्ट. आता GDP GNP हे जो आहे ना, हे मोजताना सुद्धा वी हॅव टू मेक डिफरन्सेस. फॉर एक्झाम्पल मार्केट प्राइसेस म्हणजे एखाद्या वस्तूची वेन वी से द प्राईस ऑफ द कमोडिटी इज 100 रुपीज, मग त्यात काय असतं, 80 रुपीज ही कॉस्ट आणि प्रॉफिट असतो आणि वरचे 20 रुपीज काय असतो, त्याचा टॅक्स असतो. तर मग ते कधी कधी टॅक्स असतो, कधी कधी सबसिडी असते, असं सगळं त्यामध्ये मिक्सचर असतं. तर जेव्हा आपण when we measure national income to calculate the share received by the factors of production, म्हणजे लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्रेनर किंवा हाऊसहोल्ड सेक्टरला त्यातला किती इन्कमचा वाटा मिळतो हे जर बघायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, जी काही मार्केट प्राईस आहे जी 100 रुपीज आहे तर त्याच्यामधनं इनडायरेक्ट टॅक्सेस काढावे लागतात. समजा 20 रुपये इनडायरेक्ट टॅक्सेस होते, मग भलेही किंमत 100 रुपीज आहे, कस्टमरने पे किती केलं आहेत 100, पण त्या कंपनीला किती मिळालेत 80 रुपीज. ठीक आहे. आता म्हणून मग काय करायचं, या 100 रुपीज जी त्याची मार्केट प्राईस आहे त्यातनं इनडायरेक्ट टॅक्सेस म्हणजे 20 रुपीज मायनस केले, मग त्या फॅक्टर्सला किती मिळाले 80. पण इथं जर गव्हर्नमेंटनी सबसिडी दिलेली असेल 10 रुपयाची तर मग त्या केसमध्ये काय होईल की भलेही गव्हर्नमेंटने 20 घेतले पण 10 परत दिले. याचा अर्थ काय की 100 - 20 + 10 म्हणजे
जे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आहे त्याला किती रुपये मिळाले, 90 रुपीज मिळालेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही बघताय की जे गॅसचं सिलेंडर असतं गव्हर्नमेंट त्याला सबसिडी देते, किंवा खतं असतात तर खताच्या बॅगला गव्हर्नमेंट सबसिडी देते, तर त्याच्या मार्केट प्राईसपेक्षा ते वस्तू आपल्याला स्वस्तात मिळते. पण ह्याच्यामुळं जे प्रोड्युसर आहेत त्यांचंही नुकसान होणे म्हणून गव्हर्नमेंट काय करते, त्याला सबसिडी देते. तर हे अशा प्रकारे जेव्हा मार्केट प्राइसेसमधनं आपण इनडायरेक्ट टॅक्सेस मायनस करतो आणि सबसिडीज ॲड करतो तेव्हा आपल्याला काय मिळतं, GDP ॲट फॅक्टर कॉस्ट, म्हणजे फॅक्टर्सला मिळणारा वाटा. हा फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा की व्हॉट इज नॅशनल इन्कम ॲट फॅक्टर कॉस्ट किंवा नेट नॅशनल इन्कम ॲट फॅक्टर कॉस्ट. तर नेट नॅशनल प्रोडक्ट ॲट मार्केट प्राइसेस मायनस इनडायरेक्ट टॅक्सेस प्लस सबसिडी, हे जे आहे तर याला काय म्हणायचं, नॅशनल इन्कम ॲट फॅक्टर कॉस्ट. आता जे काही आपलं पर कॅपिटा इन्कम आहे, आता दरडोई उत्पन्न प्रत्येक व्यक्तीला किती वाटा मिळेल असं जर आपण बघायला गेलं तर कुठला देश श्रीमंत हे कशावरून ठरतं, तर त्या देशातले काही लोक श्रीमंत आहेत ह्याच्यावरून नाही ठरत, तर ओव्हरऑल त्या देशातली लिव्हिंग स्टँडर्ड कसा आहे. मग तो लिव्हिंग स्टँडर्ड कशावरून ठरतो, तर जनरली तो पर कॅपिटा इन्कम, दरडोई उत्पन्न. मग आपण काय करतो, नॅशनल इन्कम डिवायडेड बाय पॉप्युलेशन. सो इट इज द डिटर्मिनंट ऑफ लिव्हिंग स्टँडर्ड्स ऑफ पीपल इन अ कंट्री. वेन वी डिवाइड नॅशनल इन्कम बाय पॉप्युलेशन, की आपली समजा राष्ट्रीय उत्पन्न किती आहे, 1 लाख आहे असं समजू, आणि लोक किती आहेत 10, तर मग 1 लाख डिवायडेड बाय 10 म्हणजे प्रत्येकाचं इन्कम किती झालं, 10,000. मग ते डॉलर्स काय जे असेल आपण ते मोजू शकतो. अशा प्रकारे जेव्हा पूर्ण देशाचं GNP किंवा GDPला आपण त्या देशाच्या पॉप्युलेशनने डिवाईड करतो त्यानंतर आपल्याला जे येते ते पर कॅपिटा इन्कम आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे भारताची सध्याची जी इन्कम आहे तर ती इन्कम किती आहे आपली, तर ती अंदाजे $2,800 आसपास आहे. तर $2,800 म्हणजे अंदाजे समजा 3,000 म्हणलं तर ती जवळपास 2 लाख रुपये दरडोई इन्कम या आहे. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची इन्कम किती आहे, भारताची सरासरी आय किती आहे, इन्कम किती आहे, तर 2 लाख रुपये. पण याचा अर्थ प्रत्येकाला 2 लाख रुपये मोदी अकाउंटला जमा करतो का, तर असं नाही आहे. ठीक आहे, हे फक्त ॲव्हरेज काढलेलं आहे आपण. सो दिस इज द ॲव्हरेज. आता प्रत्येक व्यक्तीला एक्झॅक्टली किती पैसे मिळतात, तर मग ते कुठून ठरतं ते बघूयात, ते आपण बघूयात. इट इज द सम ऑफ ऑल इन्कम्स रिसिव्ड बाय ऑल इंडिव्हिज्युअल्स ऑर हाऊस होल्ड्स ड्युरिंग अ इयर. एखाद्या व्यक्तीला किंवा हाऊस होल्डला वर्षभरात वेगवेगळ्या स्रोतांपासून जे पैसे मिळतात, म्हणजे नॅशनल इन्कममधला वाटा, ट्रान्सफर पेमेंट म्हणजेच काय की सरकारने जे पैसे त्यांना दिलेले असतात निराधार वगैरे म्हणून, ह्याच्यातनं जर आपण सोशल सिक्युरिटी, कॉर्पोरेट टॅक्स, अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट मायनस केले तर उरते त्याला काय म्हणतो आपण, पर्सनल इन्कम मिळते. ट्रान्सफर पेमेंट मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, इन्कम्स विच आर नॉट अर्न बट रिसिव्ड, की इन्कम्स ज्या त्या व्यक्तीने आज केलेल्या कामाबद्दल त्याला दिलेल्या नाही आहेत. ठीक आहे, तर त्यांना कोणीतरी ट्रान्सफर करते त्यांच्या अकाउंटला ते पैसे, काम न करता देखील. तर ह्याला काय म्हणतो की आता बऱ्याचदा लोक आज काम करतात आणि त्यांना म्हातारपणी पेन्शन मिळते, तर ती आजच्या कामाबद्दल असते का, नाही, त्यांनी तारुण्यात केलेल्या कामाबद्दल. तर ही इन्कम ट्रान्सफर केलेली असते. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउन्स, निराधार भत्ता किंवा बेरोजगारी भत्ता, पेन्शन, ह्या अशा प्रकारचे जे पेमेंट आहे त्याला ट्रान्सफर पेमेंट्स असं म्हणतात. जनरली इथं जरी थोडं काही वेगळं दिलेलं असलं तरी यात खरं काय आहे, तर पर्सनल इन्कम इज द इन्कम ऑफ अ पर्सन अर्न फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. वेगवेगळ्या स्रोतापासून त्याला जे मिळालेले पैसे आहेत त्याला काय म्हणतो आपण, पर्सनल इन्कम मिळतो. आता या पर्सनल इन्कममधनं जे काही त्याला सगळेच पैसे मिळत नाहीत. उदाहरणार्थ समजा एखाद्या व्यक्तीला पगारीतून 10 लाख रुपये मिळाले, पण ते 10 लाख रुपये त्याला मिळतात का, नाही. तर त्याच्या पर्सनल इन्कममधनं म्हणजे या 10 लाखातनं त्याला काही टॅक्सेस द्यावा लागतं, इन्कम टॅक्स द्यावा लागतो. मग समजा तो इन्कम टॅक्स त्याला जो द्यावा लागला तर तो टॅक्स आहे समजा 2 लाख रुपये, तर त्याला डिस्पोज करायसाठी म्हणजे खर्चण्यासाठी व्ययशक्य उत्पन्न मराठीत त्याला म्हणतात. डिस्पोजेबल इन्कम म्हणजे काय, द पार्ट ऑफ द इन्कम पार्ट ऑफ द पर्सनल इन्कम दॅट इज ॲक्च्युली अवेलेबल फॉर अ पर्सन फॉर डिस्पोजिंग ऑर एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड ॲज द डिस्पोजेबल इन्कम. तर त्याच्या पर्सनल इन्कममधनं वेन वी रिड्यूस द पर्सनल टॅक्सेस ऑर डायरेक्ट टॅक्सेस इट इज कॉल्ड ॲज द डिस्पोजेबल इन्कम. तर मग त्या इन्कमचा व्यक्ती काय करतो, सम पार्ट ही सेव्स अँड सम पार्ट ही कन्झ्युम्स. म्हणजे या डिस्पोजेबल इन्कममधनं काही भागाची काय करतो, तो खर्च करतो आणि काही भागाची काय करतो, बचत करतो. फार महत्त्वाचं आहे. काही भाग काय करतो, खर्च करतो, कन्झ्युम करतो, काही भाग काय करतो, बचत करतो. तर नेहमी लक्षात ठेवा, व्हॉट इज डिस्पोजेबल इन्कम,
सो पर्सनल इन्कम मायनस पर्सनल टॅक्सेस. अनेक कंपन्यांना सुद्धा उत्पन्न मिळतं, पण सगळं जे काही त्यांचा भाग येतो त्यांचा नफा नसतो. एखाद्या कंपनीला विक्री करून समजा 100 कोटी रुपये उरले, खर्च वजा जाता, हा झाला त्यांचा नफा. पण सगळाच नफा त्यांना उपलब्ध असतो का? जसा व्यक्तींना इन्कमवर टॅक्स द्यावा लागतो तसा कंपन्यांना इन्कमवर टॅक्स द्यावा लागतो. त्याला आपण कॉर्पोरेशन टॅक्स असं म्हणत असतो. मग त्या कंपनीचं रिअल इन्कम काय आहे? तर तिला जो काही ग्रॉस प्रॉफिट झालेला आहे मायनस तो कॉर्पोरेशन टॅक्स, तर ते वजा जाता जे उरलेलं आहे दॅट इज नेट प्रॉफिट. ठीक आहे. सो इन केस ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स व्हॉट इज डिस्पोजेबल इन्कम? पर्सनल इन्कम मायनस पर्सनल टॅक्सेस म्हणजे डायरेक्ट टॅक्सेस. तर अशा प्रकारे GDP, GNP ॲट फॅक्टर कॉस्ट, NDP, याच्यात फक्त एक कन्सेप्ट अजून राहिली ती म्हणजे काय? तर GDP, GNP मोजताना वी ऑल्सो मेक यूज ऑफ इयर. म्हणजे या वर्षातल्या जर किमती घेतल्या आपण तर त्यानुसार जी किंमत कॅल्क्युलेट करतो त्याला आपण म्हणतो GNP और GDP ॲट करंट प्राइसेस, चालू किमती. आणि GNP ॲट कॉन्स्टंट प्राइसेस म्हणजे मागच्या 5-10 वर्षातलं एक वर्ष आपण बेस इयर म्हणून घेतो आणि या वर्षातलं उत्पादन आणि त्या वर्षातल्या किमती असं घेतो. फॉर एक्झाम्पल, आता मागच्या वर्षी समजा देशाचं उत्पन्न होतं, उत्पादन होतं वस्तूंचं 1000 वस्तू आणि प्रत्येक वस्तू समजा 10 रुपयाला होती, तर 1000 गुणिले 10 म्हणजे 10,000 एवढं झालं. आता यावर्षी काय झालं? वस्तूची किंमत झाली 12 रुपीज. सो 1000 मल्टिप्लाइड बाय 12 इट इज 12,000. So it appears or an illusion is created that the national income has grown from 10,000 to 12,000. But in fact, the volume of goods and services, the production of goods and services has not increased. Only the prices have increased, and increasing the prices is akin to reduction in the monetary value of the money. त्या पैशाची किंमत कमी झाली, महागाई झाली. म्हणजे याचा अर्थ इथं खऱ्या अर्थानं वास्तव रिअल इन्कम वाढलेली आहे का? नाही, रिअल इन्कम वाढलेली नाही, उलट रिअल इन्कम कमी झालेली आहे, नुकसान झालेलं आहे. मग ह्याच्यासाठी काय केलं जातं? करंट प्राइसेसवर मोजलं तर चुकीचं चित्र दिसतं. खरं चित्र बघायचं असेल तर आपण काय करतो? त्या वर्षी किती वस्तू होत्या? 1000 आणि वस्तूची किंमत बेस इयरला किती होती? 10. मग यावर्षी वस्तू किती आहेत? याही वर्षी 1000 आणि वस्तूची किंमत यावर्षी 12 जरी असली करंटला तरी आपण काय करतो? कॉन्स्टंट किंमत घेतो 10 रुपये. मग अशा प्रकारे यावर्षीचं 1000 मल्टिप्लाइड बाय 10 म्हणजे 10,000. याचाच अर्थ बेस इयरपेक्षा आता काही वाढ झालेली नाही आहे, यावर्षी काहीही वाढ झालेली नाही आहे. मात्र जर यावर्षी 1200 वस्तूंचं उत्पादन झालं, द प्रोडक्शन इज 1200 कमोडिटीज, आणि मग ह्याच्याला आपण मल्टिप्लाय करतो प्राइसेस इन बेस इयर म्हणजे 10 रुपये, तर 1200 मल्टिप्लाइड बाय 10, सो इट इज 12,000. सो इट मीन्स दॅट नाव the national income has risen from 10,000 to 12,000. So this 2,000, the rise of this 2,000 rupees, it is the real growth in our national income. So this is the way in which national income is estimated. These are the various aggregates that are used in national income estimation. Okay, so I think we should stop it here for the concepts of national income. In our next lecture, we'll be watching about the various methods of national income estimation and what are the difficulties in national income estimation in India.